कृपा करियो जी ए मन नहीं मनदा मेरा कहना। कृपा करियो जी ए मन नहीं मनदा मेरा कहना। कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। 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 नहीं मनदा मेरा नहीं मनदा मेरा कहना। नहीं मनदा मेरा कहना। नहीं मनदा मेरा कहना। नहीं मनदा मेरा कहना। नहीं मनदा मेरा कहना गुरु जी। नहीं मनदा मेरा कहना। 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 नहीं मनदा मेरा कहना गुरु जी। नहीं मनदा मेरा कहना। नहीं मनदा मेरा कहना गुरु जी। नहीं मनदा मेरा कहना। नहीं मनदा मेरा कहना। नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो जी ए मन नहीं मनदा मेरा कहना। कृपा करियो जी ए मन नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो जी ए मन नहीं मनदा मेरा कहना। गुर कृपा करियो जी मन नहीं मनदा मेरा कहना। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। 5 पहर तंदे गया। 5 पहर तंदे गया। 3 पहर रहा सोए। 1 पहर भी ना पजे। ता मुगत काहे को होए। गई बहोड़ बंदी सोड़। गई बहोड़ बंदी सोड़।
ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਸੋ ਬੰਦੀ ਸੋੜ ਦਿਆਲ ਜੀ तुम लगे हमरी दौर जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर गई बहोड़ बंदी सोड़ निरंकार दुखदारी कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया तारी असी खते बहुत कमाम दे ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹਮ ਪਾਪੀ ਬੜ ਗੁਣਗਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ए मन नाम तेरे नाल जुड़ जे कृपा करियो जी ए मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी बाबा ए मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी ए मन नाम तेरे नाल जुड़ जे कृपा करियो जी ए मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी मन नाम तेरे नाल जुड़ जे कृपा करियो जी मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी मन नाम तेरे नाल जुड़ जे नाम तेरे नाल जुड़ जे दाता जी नाम तेरे नाल जुड़ जे साहिब जी नाम तेरे नाल जुड़ जे दाता जी नाम तेरे नाल जुड़ जे दाता जी नाम तेरे नाल जुड़ जे दाता जी नाम तेरे नाल जुड़ जे साहिब 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 जी कृपा करियो जी ए मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी ए मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी ते मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी मन नाम तेरे नाल जुड़ जे मन नाम तेरे नाल जुड़ जे गुर कृपा करियो जी मन नाम तेरे नाल जुड़ जे बहुत जन्म बिछरे थे भागो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लगदी हो तेरे प्यो दर्शन देखे ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ
संत मंडल, मंगलमय मूर्ति माता वो देवियों, प्रेमी सज्जनों, आप सब संगतां बड़े ही उत्तम कर्मां वाले हो, जो कि कल रोज तो लैके सतगुरां दी पवित्र अमृतमय बाणी दे नाल जुड़े हो। कल रोज तो सतगुरां दी बाणी दे प्रवाह चल रहे ने। शाम नूं कल संध्या आरती हुई, सत्संग कीर्तन होया। अज सतगुरां दी बाणी नूं मध दे भोग लगे ने। संध्या आरती हुई है, उपरंत आप सब संगतां हरि जस दे विच जुड़े हो। दास तो पहला साडे बहुत ही प्रेम वाले स्वामी अमरदास जी महाराज आप सब संगतां नूं उपदेश दे रहे सी, क्योंकि महापुरख बहुत उच्ची गल कह गए, पर समझ किसे किसे नूं आउंदी है। समझण वाला कोई बिरला है। कौन समझदा है? जिहदे अंदर जिग्यासा होवे, जिहदे अंदर ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਿਆ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਠੀਆਂ, ਚਾਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਕੋ ਭਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਕੀ ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰੀਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜੀਏ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 15 ਮਸੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਵਿੱਚ ਦੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਣ ਜਵੇ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼। ਪਰ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੋ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੌਹਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਮਕਣਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। स्वामी सरनानंद जी महाराज नड़ी वाली कुटिया च रहिंदे, रोज इत्थे आउंदे ते प्यारे उन्हां दी मिठी याद दे विच जुड़े आ। पर महापुरख की कहंदे ने, जेड़े कौडियां खरीदण वाले ने, ओ जेड़े कौडियां खरीदण वाले वाहिगुरू लाला दी ना सार जान दे। कौडियां खरीदण वाले लाला दी ना सार जान दे। प्यारे कौडियां खरीदण वाले लाला दी ना सार जान दे। प्यारे
ਜਿਹੜਾ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੱਸਦੇ, ਵੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜੂ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਕੂਗਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂ ਸੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਆਈਏ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੰਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਖਾ ਪੁਰ ਕੇ ਕਾਗ ਮਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋਈ ਰੇ, ਅਰਬੋਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਹੰਸ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੋਖਾਪੁਰ ਦੇ ਕਾਗ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਹੋ, ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਤ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤਪਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ 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 ਦੇ ਨਾ ਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਫਸ ਗਈ। ਗਾਗਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਘੜਿਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗਾਗਰ ਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਰੇ ਕਰੀ, ਹਲ ਖੜਾਇਆ, ਉਹ ਗਾਗਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਇਹ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਗਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਆਪ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੁੱਪ ਹੋਰ ਚੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ ਰੋਟੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਆਪ ਹਲ ਖੜਾਤਾ, ਬਲਦ ਸਾਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ, ਆਪ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ, ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ।
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਟੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਹੱਥ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਟਿੱਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊ ਨਾ, ਦਰੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਖਾਦ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋੜੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੀ ਦੇਈ ਜਾਊਗਾ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੈਠੇ ਐ ਵੱਟੀ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਉਹੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਢੀਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗਾਗਰ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ, ਗਾਗਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਰੋੜੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਐ ਨਦੀ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਐ ਨਦੀ 'ਚ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆਈ ਠੂੰ ਜੇ ਦੀ। ਬਥੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢਿਆ, ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟਣਾ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਦੂਰ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਨਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ, ਇਹ ਦਮ ਗਿਣਤੀ ਕੇ ਦੀਏ ਫੇਰ ਸਕੇ ਤੋ ਫੇਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਉਹ ਲਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਿੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘੜੇ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਚ ਗਈ, ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੇਡ ਲੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਦ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੌਹਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੌਹਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਰੂਪੀ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਕਰੇ ਆਈਏ, ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਂ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਬਤੀਤ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਕੀ ਕਮਾਈ
सो तो पस्सम में बैठ खाई, आगरे की कहा तो है खेप ना चलाई है। हुण उत्थे जदों जांदे ने साधुआं कोले, कहंदे पूर्व की कमाई सो तो पस्सम में बैठ खाई, आगरे की कहा तो है खेप ना चलाई है। कहंदे पिछले जन्मां दा जिहड़ा बीजिया सी हुण बैठ के खा लिया। आगरे दी शहर दी गल नहीं करदे, जिहड़ा मथुरा कोले आगरा। कहन लगे अगे वास्ते तैं कुछ सोचिया नहीं, आगरे की कहा तो है खेप ना चलाई है। अगे वास्ते सोचिया नहीं, क्यों? क्योंकि दिल्ली के दलालों तेरा सौदा ही बिगाड़ देना। जगाधरी की लूट पटियाले सांझ पाई है। कहंदे जेड़े तेरे दिल्ली दे दलाल ने, वो दिल्ली नहीं जिथे तुसीं ठेकेदारियां करदे हो जाके। कहंदे दिल्ली के दलालों जेड़े आ तेरे दिल दे दलाल ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये पंजा चोरा ने तेरा सौदा बिगाड़ता। दिल्ली के दलालों तेरा सौदा ही बिगाड़ दीना। जगाधरी की लूट पटियाले सांझ पाई। वो शहरां दी गल नहीं करदे, कहंदे दिल्ली दे दलालां ने तेरा सौदा बिगाड़ता। काम क्रोध लोभ हंकार ने जगाधरी की लूट, कहंदे जग नूं लुੱਟਣ तुर पिया भी इत्थों भी धन इकट्ठा कर ला, इत्थों भी धन इकट्ठा कर ला। पटियाले सांझ पाई है, अपने पेट भरन तक सारी जिंदगी लंघाती, कदे ये सोचिया ही नहीं भी गाहां भी कुछ कर ला। इसे करके तां महापुर कहंदे ने, ओ भाई सारा ही समा तां ऐदां ही लंघाता। ओ पल्ले रादा खर्च ना ते बन्निया, वाहिगुरू सारा समा अजाई लंघाता, पल्ले कुछ बन्निया ही नहीं। खा लिया पी लिया मौज कर ली, पर गाहां वास्ते कदे सोचिया ही नहीं। क्योंकि अगे धर्म राय है लेखा लेगा सारा, उथे लेखा मंगिया जाना। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। सिमरन भजन दिया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। कहंदे फिर चोटा खाणियां पैणियां ने। महापुर कहंदे हुण तू कुछ बीजदा नहीं, बत्ते हर नाम ना बीजियो, अगे भुखा क्या खाए। कहंदे हुण बत लगी है नाम नहीं बीजदा। कहंदे जदों तेरे ते ये समा आउणा फिर तू की उत्थे खाएगा। कदे बाणी पढ़ के देखिए, गरड़ प्राण पढ़ के देखिए, कित्थों कित्थों दी जाना पैंदा है। पल्ले रादा खर्च ना ते बन्निया, बाटा तेरिया दूर
की कमाई, सो तो पस्सम में बैठ खाई, आगरे की कहाँ तो है खेपना चलाई। अगे बारे कदे सोचिया ही नहीं, क्योंकि दिल्ली के दलालों तेरा सौदा ही बिगाड़ दीना, जगादरी की लूट पटियाले सांझ पाई है। कहते जेडे तेरे दिल दे दलाल ने ना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, तेनू सोचने नहीं दिता, तेरी माते मारती, तू इत्थे तक ही रह गया भी जिन्ना धन इकट्ठा हुंदा कर लै, अपने पेट दे नाल सांझ पाली भी पेट भरी चल भरी चल। संग के जो साथी सो तो सदा ही लाहौर मांगे। कहते जेडे संग दे साथी ने वो सदा ही लाहौर मांगे। लाहौर दा मतलब कहते जेडे तेरे संग दे साथी ने वो कहते बापू जी होर कमा, हजे तां बड़ी कोठी पाउणी है, होर एक बड़ा सारा ठेका लेना है, बड़ी गड्डी लैनी है, आ करना है, आपां ने आले दाले दी जमीन भी खरीदनी है। संग के जो साथी सो तो सदा ही लाहौर मांगे। सारी जिंदगी जरूरतां पूरियां करदी लंघ जाती है, पर किसी का पेट नहीं भरदा, सारी बुढ़ापा आ जाता है, सारी जिंदगी। फिर भी बाद दे विच बच्चे पता की कहंदे ने, बापू ते करिया की है, ते की करिए, तैनूं असीं कमाई करके दिखावांगे। फिर इहनूं किते बुढ़ापे च सत्संग दे विच जाण दा समा मिल जांदा है। ते जिवें तुसीं हुण जुड़े हो, फिर उत्थे महात्मा कहंदे सोड बेगोबाल चिते अमृत सर में लाई है। वो कहंदे ओ मना, ओ प्यारिया मन दियां जिहड़ियां तरंगां ने, इन्हां नूं छड्डदी इत्थे कोई नहीं रजिया अज तक। बड़े बड़े दुनिया ते होके चले गए, तृष्णा किसे दी खत्म नहीं हुई। ये जिहड़ा मन है वो प्रभु दे नाम दे विच, वो अमृत दे सरोवर दे विच डुबकियां ला लै, किते एवें जीवन नूं बर्बाद ना करदी, किते समा अजाई लंघ जावे। ये मनुखा जन्म तैनूं बड़ा कीमती मिलिया है, इहदी बहुत वड्डी कीमत है। हुण तां तेरा स्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल, हरि पाने का समा है, करे पाप अति भूल। कहंदे तेरे स्वास परमेश्वर दे नाम तो बिना खाली जा रहे ने। सोड बेगोबाल, ये मन दे बेगां नूं छड्ड दे, क्योंकि तू बहुत कुछ करना चाहना है, होना उही है जो परमेश्वर दे भाणे दे विच है। तू तां सारी जिंदगी लाती, तेरियां तां कदे जरूरतां ही नहीं पूरीआं होईआं। प्यो दादे सारा जोर ला के चले गए, जरूरतां तां तेरियां अगे वो भी नहीं खत्म करके गए। तू तां अगे दी अगे, क्योंकि ओहे जिहा ही काम वध जांदा है, ओहे जिही जरूरतां वध जांदियां ने, इच्छा मिटदी नहीं। सारा दिन रात भज्जिया फिरदा टेंशनां दे विच, इधर नूं भज ला, आ भी कर ला, आ भी कर ला, एक घड़ी दी तैनूं चैन नहीं मिलदी। फिर महापुर कहंदे सोड बेगोबाल चिते अमृत सर में लाई है। नाभे के जो लोग सो तो सदा ही पुकारते हैं। कहंदे जेडे नाभे दे लोक ने, पटियाले नाभे दी गल नहीं करदे, ना भै, जिन्हां नूं किसे दी परवाह नहीं, जेडे परमेश्वर दे नाम दे विच रते होए ने। रंग हसै रंग रोवै चुप भी कर जाहे, प्रवाह नाही किसे के रिवाज सच्चे नाहे। जिन्हां नूं परमेश्वर दे नाम तो बिना किसे दी परवाह नहीं, वो सदा पुकारदे ने, वो सोनू कहिंदे ने, मूंह ते गल कहिंदे ने, होर नहीं किसे दी जरूरत। संसार तां सोनू फोकी वडियाई दऊगा, ओ वाह भी वाह चौधरीआ, वाह भी वाह। पर जेडे रब दे प्यारे ने, वो मूंह ते गल कहिंदे ने, वो कहिंदे ओ तैं की खट्टिया इस संसार तो, तू थोड़ा जिहा नीवा हो जा, अपने हंकार नूं छड्ड दे। ये जीव हंकार दा मेरे वर्गा, मैं सारियां तो वड्डा, मैं सारियां नूं। पर महापुर कहंदे नाभे के जो लोग सो तो सदा ही पुकारते हैं। की कहंदे ने, सहारनपुर के रास्ते हरद्वार जी को जाई है। कहंदे सहारनपुर दे रास्ते होके हरद्वार चलिया जा। सहारन दा मतलब कहंदे अपने हंकार नूं छड्ड ते, अपने आप नूं, अपना हंकार छड्ड दे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर मर्तबा चाहता है दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कहंदे अपने हंकार नूं छड्ड दे। महाराज गंगानंद जी एक शब्द पढ़िया करदे सी, की कहंदे सी, ओ छड्ड दे जोर गमाने राम नूं मिल जावे, छड्ड दे जोर गमाने राम नूं मिल जावे।
ਛੱਡ ਦੇ ਜੋਰ ਜਮਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜੋਰ ਜਮਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੇ मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहता है। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਉੱਚਾ ਸੋਈ ਗਣੀਏ ਸਭ ਸੇ ਨੀਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨੀਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਪੌੜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੌੜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰੂਗਾ, ਜੇ ਚੜੂਗਾ ਤਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਚੜੂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਦੁਆਰ ਨੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਕੇ ਰਸਤੇ ਹਰਦੁਆਰ ਜੀ ਕੋ ਜਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੇ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 12 ਪੰਥ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੱਪਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਜਦੇ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਐਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 4-4 ਦਿਨ ਪੱਕਦੀ, ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤੇ ਭਲ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਹੋਏ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੀਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨੀਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਿਆ ਮੂਰਖ, ਰਾਵਣ
क्या ले गया। ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਿਆ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸੀ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਿਆ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪद्धਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵੀ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਓਂ ਬਤੀਤ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਆਪ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੌਹਰੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਸਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾ ਖਾਲੀ ਜਾਤ ਹੈ, तीन लोक का मोल, हरि पाने का समा है, करे पापे अति भूल। कहते वो बच्चा खेड रही है, उत्थों दी जौहरी लंघिया जाता है। जिमें आपां संसार दे विच विचर रहे हैं, आपां भी इस वासां नाल खेड ही रहे हैं। ते प्यारिओ, जदों जौहरी लंघिया जाता, एवें महात्मा लंघे जाते हैं अपने जीवन काल दे विच। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਪਿਆ। ਲਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਨੇ, ਜੌਹਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਦਰਦਾਨ, ਉਹ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਜੌਹਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕਦੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਦਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਫੜਾ। ਉਹਨੇ ਫੜੀ, ਉਹ 100 ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜ ਸੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ? ਕੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਆਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਸਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 5 7 10 ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੌਹਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਟ ਤੇ। ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਟਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਮਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਊ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
जिन्हां नूं ज्ञान हो जाता है वो फिर पछताउंदे ने, वो मैं तां सारा जीवन एवें लंघाता। महापुरख कहंदे बैठे 12 चलते 18 सोते जाए 32 मैंथन में 64 जाए क्यों ना भजै जगदीश। जदों बंदा बैठा ना चौकड़ी मार के ਉਹਨੂੰ 12 ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੈਠੇ 12 ਚਲਤੇ 18 ਜੇ ਤੁਰੂ ਫਿਰੂਗਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 18 ਸਵਾਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 12 ਆਉਣਗੇ। ਸੋਤੇ ਜਾਏ 32 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਸੌਊਗਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਤੇ 12 ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 32 ਸਾਹ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂਥਨ ਵਿੱਚ 64 ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 64 ਸਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बैठे 12 चलते 18 सोते जाए 32 मैंथन में 64 जाए क्यों ना भजै जगदीश। जगदीश हीरिया वर्गे ये सवासां नूं तू कौडियां दे बदले हुण जिमीदार मत्थे ते हथ मारदा मैं तां पता नहीं किन्ने क सिट ते हुण भज भज नदी वल नूं जांदा धरती ते हथ मारदा मिट्टी पटदा वो मैं तां एवें ही आपां नूं घाटा पै जवे किसी भी चीज़ दा घाटा पै जवे जीव कंधां 'च टक्करां मारदा फिरदा है। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਿਆਂ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਤੂੰ ਸਿੱਟਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ 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 ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਚਪਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਜੂ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਈਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਗੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬਚਪਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਜੂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਜੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਵਣਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਫਿਰ ਕਬ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਹਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗਿਆ ਆਪਣੇ
ना फरोड़ जोगिया। एक बार लंघ गया ना वो मुड़ के हथ नहीं आउंदा। हुण वो जिमीदार धाहां मारदा है, हुण जौहरी कहंदा हुण तां जिहड़ा लंघना सी समा लंघ गया, जिहड़े लाल तेरे हथों चले गए ठीक है, हुण जिहड़े लाल तेरे हथ दे विच है ना जिहड़ा हुण इहनूं संभाल लै। इसे करके महापुरख कहंदे ने ओ भाई जिहड़ा समा लंघ गया ठीक है, कोई अनजानपणे च लंघ गया, कोई जवानी दे जोश दे विच लंघ गया, विसियां बकारां दे विच लंघ गया, धन दौलत इकट्ठे करदियां दे लंघ गया, वो तां लंघ गया, वो तां नहीं हथ आ सकदा। पर जिहड़ा समा तेरे कोले है, हुण जिहड़े तेरे कोले सवास बाकी ने, ये दम गिनती के दिए फेर सके तो फेर कहंदे जिहड़े तैनूं दम मिले ने ये भी गिनती दे ने। माते भरम दे विच रह जी भी मैं 100 साल जीऊंगा, है किसी दी बुनियाद? हजे आपां बिल्डिंग पा लईए उहदी तां 50 साल दी बुनियाद मिल जाती है, गड्डी लै लईए उहदी बुनियाद मिल जाती है, गारंटी भी हुंदी है उहदी। पर जीव दी तेरी क्या बुनियाद है? जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिन खाली परसी खेत। कहंदे तेरी की बुनियाद है? आ जिहड़े बच्चे पिछे बैठे आ ना, वो मगर थोड़ी जी शांति नाल बैठो, ये सतगुरां दा दरबार है, तुसीं स्कूल जां घरे नहीं बैठे आपदे, इत्थे दा चंडिया लूट नहीं आउणा सारी उम्र। शांति दे नाल बैठ के सत्संग सुनो, विसा देख लो किहड़ा चलदा। मसां तां तुसीं आए हो, पता नहीं किहड़े कर्मां दे दोष ने, जीव अज दे समय च आ नहीं सकदा। जे आ गए परमेश्वर की कथा दे विच, परमेश्वर के दरबार दे विच बख्शिया नहीं जाता। घर का पाप मंदिर बख्शिया जाई। असीं घरां च पाप करते हैं, कई बार हो जाते ने, आ फसलां बीजदियां किन्ने जीव जंतु मरते ने, इन्हां नूं बख्शाउण वास्ते आ मंदिर बने ने, इत्थे दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, बख्शिया जाता है। घर का पाप मंदिर बख्शिया जाई, मंदिर का पाप नरके पचाई।
ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਏ ਨਾ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਦੇਵਾ ਲੋਚੈ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਣਜਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਲੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਦੀ 'ਚ ਬਹਾਤਾ ਸਾਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬਹਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਬਿਨ ਰਹਿਤ ਉਦਾਸ, ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ PGI ਲੈ ਜਾਓ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਆ ਨਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੁਛ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਕੌੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਖਾ ਲਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਹਲਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਾਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੌਜ 'ਚ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਘਰੇ ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਊਗਾ, ਆਏ ਹੋ, ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਤਨੀ ਆਊਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਠ ਖੜ ਪਿਆ ਕਾਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾ, ਸੋਚਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰਦੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾਂ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਬਿਨ ਰਹਿਤ ਅਦਾਸ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਨੇ? ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾ ਘਟਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਖਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਆਹ ਖਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਆਹ ਖਾਵਾਂ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਵਾਂ, ਬਰਗਰ ਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਲੰਘ ਗਿਆ ਡੋਮੀਨੋਸ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਆ ਫਲਾਣਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮਨੋਂ ਮਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਸਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਖਾਵਾਂ ਆਹ ਖਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਲੱਭ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸਹਿਜੇ ਨਾ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਹਿਜੇ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਾੜੀ 'ਚ ਸੂਟ, ਇੱਕ ਸੌਣੀ ਵੇਲੇ ਸੂਟ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕੱਪੜੇ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਣੀ ਢੱਕਣਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਮਖਮਲੀ ਤਲਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਭਾਲਦਾ ਨਾ, ਕੁਰਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਗਿੱਝ ਜਵੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਓ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ। ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਬਿਨ ਰਹਿਤ ਅਦਾਸ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ, ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵੇਚ ਦੂਗਾ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਅਰਪੀਐ, ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਕੇ ਕਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਆ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਸੋਚ, ਧਨ, ਪੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਤਾ ਨਾ, ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਕੇ ਕਾਜ। ਜਿਨ ਕੇ ਉਰਮੇ ਬੰਦਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਾ ਇੰਦਰ ਕਾ ਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਕਾ ਰਾਜ, ਕਾਗ ਕੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਨਾ ਭੋਗੈ ਇੰਦਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਮਾਲਾ ਚੱਕ ਲਈ, ਛੱਡਤੀ, 2 ਮਿੰਟ ਚੱਕ ਲਈ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੱਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਪਾਸੇ ਸੁਖ ਹੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਜਗਤ ਕੀ ਰੀਤ, ਕਵੀ ਰਨ ਮੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਰਨ ਮੇ ਜੀਤ। ਕਦੇ ਦੁਖੀ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਰਬੜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਐਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਰਬੜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਬੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖਿੱਚੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬਈ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨ 'ਚ
ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਭ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਸੂਈ ਚੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਚ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਬੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਉਠਤ ਨਾਮ ਬੈਠਤ ਨਾਮ ਸੋਬਤ ਜਾਗਵੇ, ਨਾਮ ਖਾਤੇ ਨਾਮ ਪੀਤੇ ਨਾਮ ਸੇਤੀ ਲਾਗਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਧਨਾ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਆ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰੇ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਭੱਠੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਂਗੂ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਹੁੰਦੇ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਥਵਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਹੇ ਜੇ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੈਸਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਚੋਲਾ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਚੋਲਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10:30 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਲਾਹਾ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। 10:30 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ,
रंग दे राम रंग जोड़ा। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗਿਆ, 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 ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤੂੰ 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 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗਿਆ। ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹੀ 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 ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਰੰਗ ਹੈ ਬੜਾ ਅਮੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋੜਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋੜਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋੜਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋੜਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋਲਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋੜਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚੋੜਾ। ਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕੀ ਤਿਤ ਲਾਲ ਨੀ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਗਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲ, ਬੰਦੀ ਸੋੜ, ਬੰਦੀ ਸੋੜ, ਭਰੋਸਾ ਤੇਰਾ, ਬੰਦੀ
ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੀ। ਜੈ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜੈ। ਜੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ